弟兄姐妹们，大家好！好，感谢神赐给我们有机会可以在网上见面，阿门。这都是神的恩典。虽然我们都在各自家中团契，但是我们是一家人，就要一起来歌颂赞美他。来，我们来唱这首诗歌，我们又在一起。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，同心合一。美好事必定要成就，美好事已显明。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，同心合一。美好事必定要成就，美好事已显明。我们又在一起，来赞美主。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。从今世直到永远。在耶稣里，我们是一家人。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，同心合一。美好事必定要成就，美好事已显明。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，来赞美主。我们又在一起，同心合一。美好事必定要成就，美好事已显明。我们又在一起，来赞美主。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。从今世一直到永久。在耶稣里，我们是一家人。在耶稣里，我们是一家人。我们进入祷告。我们一起来祷告。天父，我们满心感谢赞美你，因为你的恩典是何等的大，你在我们的生命中不断的彰显你的作为，你的恩典，你的慈爱信实。我们要感谢你，我们要称颂你的名，我们要歌颂赞美你，因为你的恩典是何等的充满着我们的生命。我们感谢你，主啊，我们恭敬将今天我们再有这次机会来到你的面前来赞美敬拜你，透过这个线上的华语团契，我们更渴望可以依找你，我们也可以透过这个赞美敬拜荣耀你的名。我们渴望经历神你再一次莅临在我们当中，让我们可以在这得着生命的改变，经历神你丰富的恩典。我们求神你赐福，我们也将在线上参加团契的弟兄姐妹也交在你的恩手中，恳求神你自己也眷顾他们，
让他们也透过今天的团契，他们遇着你，经历你。我们感谢你，我们恭敬将以下的时间，我们将我们这个团契从头到末了交托在你的恩手中，求神你自己赐福，你喜悦我们的赞美与敬拜。感恩祷告是奉主耶稣基督的名恳求，阿们。在我们的生活中，免不了朋友，我们都会有很多很多的朋友，不过朋友也会离我们而去。但是我们还有一位最知心的朋友，他会天天待在我们的身边，也会告诉我们应当走的路。他是一个永不变的朋友。来，我们来唱最知心的朋友。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小站，你的手总是在拉着我，把我带在你身边，告诉我当走路，没有我才是我先。你爱和真理穿过深海，我心发出惊叹。有还有什么？我心与主心相连，我已经是要跟随主，永不改变。主，你是我最知心的朋友，主，你是我最亲爱的伴侣，我的心在天天追想着你，渴望见到你的面，在我人生的每一个台阶，
时候我们要来听神的话。今天由陈立达传道分享神的话，有蔡一常传道的翻译，求主高莫他们2位，无论是讲和翻的，都能清楚明白，让我们能够听得清楚。来，我们预备，我们现在来唱一首诗歌，一颗谦卑的心。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。帮助我更多地祷告，帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。求你给我一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命。帮助我更多地祷告，帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。帮助我更多地祷告，帮助我更深地依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你，一生要跟随你。弟兄姐妹们，感谢赞美神。 Saudara-saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan.
我们今天已经进入这个2022年的9月的第4个星期四了。 Hari ini kita sudah memasuki Kamis yang keempat pada bulan September di tahun 2022. 如果我们去思想的话，这个不是都是这样子的，但是这个是有神很大的恩典。 Jikalau kita merenungkan, ini berlewatnya itu bukan begitu saja, tapi adalah anugerah Tuhan. 因为我们有时候会出状况，或者在路途也是有时候一些拦阻。 Dikarenakan kadang-kadang di pertengahan jalan bisa ada halangan, rintangan. 所以我们应该用带着感恩的心来敬拜神。 Maka kita harus membawa hati yang bersyukur untuk menyembah kepada Tuhan. 这个时候我们要思想神的话语。 Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. 在我们还没有思想神的话语之前，我们先来做个祷告。 Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dulu. 天父上帝，我们再次来到你的面前，我们满心向你献上感谢。 Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu, kami naikkan syukur kami. 在我们进入疫情的第3年的结尾， Di dalam kami mengalami wabah daripada COVID yang masuk ke tahun yang ketiga, 我们非常感谢你。 kami sangat bersyukur kepadamu. 目前已经进入9月的第4个星期四， Sampai hari ini kami sudah memasuki Kamis yang keempat di bulan September. 我们相信都有神很大的恩典，有神的怜悯，有神的祝福。 Kami yakin dan percaya bahwa di dalamnya itu ada anugerah, ada berkat, ada pimpinan Tuhan. 因此，我们再一次为今天的团契，我们再一次仰望神你带领。 Kami menyerahkan untuk persekutuan kami hari ini, kami mau bersandar kepada Tuhan. 我们要思想你的话， Kami mau merenungkan firman Tuhan. 求你的圣灵恩膏赐福我们。 Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami. 无论你2位仆人传讲的或者传译的，都交托在你的手 Kami 中。 serahkan kedua hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkannya. 我们也将在家中参加团契的弟兄姐妹们，也交托仰望在你的恩手中。 Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah lewat online. 愿我们因你的话语得造就。 Kiranya lewat firman-Mu kami dibangunkan. 我们感谢赞美你，听我们的祷告， Kami bersyukur kepadamu, dengarkanlah doa kami. 奉主耶稣基督的名恳求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，到底有没有天长地久的伴侣？ Saudara-saudara, sesungguhnya apakah ada pendamping yang abadi? 这个问题，我相信所有乐龄的弟兄姐妹一定会清楚知道。 Pertanyaan ini saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap anggota usia bahagia ini pasti jelas dan tahu 那是不可能的。 itu tidak mungkin. 年轻时与交往的对象热恋所说的山盟海誓， Pada 天长地久。 Pada masa muda, pada masa pacaran, apa yang dikatakannya sumpah, janji, teguh, tidak tergoyahkan, yang abadi. 往往都无法延续，为什么呢？ Udah pasti itu akhirnya tidak berlanjut. Sesungguhnya kenapa? 有的呢，因为我们人的罪性， Yang ada adalah dikarenakan manusia itu punya sifat dosa. 见异思迁， Ya, melihat sesuatu yang baru dan yang ganjil. Kemudian berubah pikiran. 对爱没有定性， Akhirnya dia tidak ada kestabilan terhadap cinta. 在交往了一段时间后，很快就感觉不爱了。 Setelah berlalunya waktu menjalani masa pacaran, dia cepat sekali merasakan tidak lagi mengasihi dia. 甚至婚后呢，没几年就发现，原来他婚姻中的伴侣不是他的真爱。 Bahkan setelah menikah beberapa tahun, dia baru menyadari bahwa pendamping di dalam pernikahannya itu bukanlah orang yang sungguh-sungguh dia kasihi. 就另觅他人， Akhirnya dia cari lagi yang lain. 因为我们对人的爱是双向的。 Karena manusia mengasihi itu adalah dua arah.
我们如何爱人，同样也要求对方也要如此爱我们。 Bagaimana kita mengasihi orang lain, kita juga menuntut orang lain mengasihi kita. 这种回报的爱呢，往往经过很多生活的试探。 Cinta yang minta dibalas itu melewati begitu banyak pencobaan di dalam hidup. 磨练中而被消磨殆尽， Dan juga di dalam perjalanan pengasahan akhirnya hampir habis semuanya. 而有的呢，就算夫妻一生都恩爱有加， Yang ada, ya dikatakan kalau suami istri itu yang hidupnya harmonis, mempunyai kasih. 夫唱妇随， Mereka begitu baik, harmonis. 但也终究会因我们在世上的年限而停止。 Namun pada akhirnya semua ini juga akan terhenti karena kehidupan kita di dunia ini terbatas. 因为经上说生有时，死有时，所以我们人在世上是否有天长地久的伴侣， Karena kitab suci mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Maka pertanyaannya, apakah di dalam dunia ini memiliki pendamping yang abadi? 所以他的答案是非常肯定的。 Ya jawabannya udah pasti cepet dah, dapat lah. 那这个就是到底说我们没有永恒不变的爱了。 Ya ini sesungguhnya apakah ada kasih yang kekal, yang tidak berubah? 我们一般人的爱呢，往往是以自我为中心的。 Pada umumnya kasih di antara manusia itu adalah berpusat kepada diri sendiri. 是有条件的。 Ada syaratnya. 我们对我们所爱的人说话，是否常都说你？ Kita kalau bicara dengan lawan bicara kita, apakah kita sering mengatakan kamu? 你应该这样那样，你应该。 Kamu harusnya begini, kamu harus begini begitu. 或者说我已经为你做了这个，你怎么不为我做什么呢？ Atau kita berkata, saya sudah melakukan ini untuk kamu. Kenapa kamu tidak melakukannya untuk saya? 这最终还是为了自己。 Pada akhirnya juga adalah berpusat kepada diri sendiri. 父母对子女的爱应该是无怨无悔的。 Kasih orang tua terhadap anak sesungguhnya tidak ada penyesalan. 但多少家庭的父母为孩子牺牲的越多，情绪勒索也越大。 Ada begitu banyak orang tua yang berkorbannya makin besar kepada anaknya, maka pemerasan emosi juga semakin besar. 最后孩子哭求父母，最后孩子哭求父母，不要再为我牺牲什么了，我承受不起。 Akhirnya anaknya menangis dan memohon kepada orang tuanya. Sudahlah, jangan berkorban apa-apa lagi untuk saya karena saya sudah tidak tahan menanggungnya. 那夫妻之间的爱呢，就更加是如此了。 Namun kalau kasih di antara suami istri itu lebih-lebih lagi. 夫妻之间若没有经历那从生命那个源头的爱， Di antara suami istri kalau tidak ada mengalami kasih yang datang dari atas, 要能毫无保留的去爱对方， harus bagaimana untuk menghadapi lawan kita dengan kasih yang tanpa pamrih. 更无这个期待对方回报的爱， Bahkan tidak mengharapkan kasih yang harus dibalaskan itu. 我说这个绝不可能的。 Saya tidak mengatakan bahwa itu nggak mungkin. 但是现在这个现实生活中实在是很难看见。 Tapi di dalam kenyataan hidup pada hari ini memang kita sulit untuk mendapatkannya. 奥古斯丁说这个上帝在我们里面呢，在创造我们的灵魂深处呢，有一个洞。 Agustinus berkata, ketika Allah menciptakan kita, di dalam roh kita itu ada satu rongga. 那一个洞用什么东西都无法填满。 Dan rongga itu mau dengan benda apapun tidak mungkin dapat dipenuhi. 只有上帝自己才可以填满。 Hanya Allah sendirilah yang dapat memenuhinya. 在他这样的觉悟后，忏悔并感叹说： Di dalam dia menyadarinya,
akhirnya dia dengan sangat menyesal, kemudian dia berkata, 除非我安息在神的爱里面， selain jika saya sudah beristirahat di dalam kasih daripada Tuhan. 否则我的这颗心将永不知足。 Kalau tidak, hati saya ini tidak akan merasakan kepuasan. 这颗心将永无安息。 Dan hati ini selamanya itu tidak akan tenang. 弟兄姐妹们，我们要知道，只有神才能填满我们内心的空虚。 Saudara-saudara, kita perlu tahu, hanya Allah lah yang dapat memenuhi atau mengisi kekosongan hati kita. 我们从爱情、婚姻、伴侣和任何事物呢，都无法得到真正的满足。 Dari kasih, dari pernikahan, dari pendamping, atau perkara-perkara yang lainnya, kita tidak berdaya untuk bisa mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya. 唯有神才能让我们得到真正的安息。 Hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan, yang dapat kita peroleh ketenangan yang sesungguhnya. 我们先来看看我们基督徒婚姻中的伴侣。 Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana seorang pendamping di dalam pernikahan Kristen. 基督徒婚姻中盟约， Di dalam pernikahan Kristen itu ada janji. 从这个恋爱到进入结婚， Dari masa pacaran hingga masuk ke jenjang pernikahan. 且在神所设立的婚姻制度下， Di dalam sistem yang Tuhan dirikan untuk perkawinan, 彼此先是结为伴侣的， mereka saling berjanji untuk menjadi pendamping. 才可以算进入了一个具有永久伴侣的条件。 Ini baru terhitung, baru masuk ke dalam satu syarat yang bisa kita sebut adalah pendamping yang kekal. 这个婚约也必须因死亡才能被拆散。 Janji nikah ini seharusnya sih memang dengan kematian saja yang baru bisa dipisahkan. 基督教婚姻制度下的伴侣，在世上是不能天长地久的。 Sistem pernikahan orang Kristen kalau di dunia ini tidak mungkin bisa abadi. 因为死亡会把我们拆散。 Karena kematian itu akan memisahkan kita. 基督徒呢，应当知道离世以后呢，将来在天家还会再相见。 Orang Kristen perlu tahu ya, setelah berpisah di dalam dunia ini, nanti bakal bisa ketemu di surga. 就算不再是伴侣的关系呢，但彼此都能以天国的子民的身份再次相聚。 Jikalau dikatakan itu bukan lagi hubungan seorang pendamping, namun kita tahu nanti kita di surga itu adalah sama-sama memiliki status sebagai anak-anak Allah. 我们可以再次相聚呀！我们看这3年来的疫情，因为疫情肆虐，多少的家被拆散。 Kita lihat ya di dalam 3 tahun ini ketika mewabahnya COVID ya, ada berapa banyak rumah tangga itu akhirnya terpecah. 多少的夫妻就因此天人永隔。 Ada berapa banyak suami istri dikarenakan urusan ini akhirnya berpisah. 就对突如其来的失去的另一半，如惊天霹雳。 Ya, akhirnya terjadi kehilangan pendampingnya sehingga membuat dia akhirnya menjadi sangat tidak tahan. 就很难让人接受。 Ini membuat orang sulit untuk menerimanya. 但事实如何呢？ Tapi kenyataannya seharusnya bagaimana? 就算没有疫情，一个先走，一个留下是一定的。 Kalaupun bukan kondisi COVID yang buat dia mati, kalau satu orang pergi duluan, 这是必须经过的。 ini harus dilewati. 这个是一种必须经过的过程。 Ini adalah satu proses yang harus dilalui. 我们要改变我们心态，要慢慢学习接受。 Kita harus bisa memelihara sikap hati kita dengan pelan-pelan kita belajar untuk bisa menerimanya.
如果今天我们还有我们的伴侣还在， Jikalau hari ini pendamping kita masih ada, 我们一定要做好这样子的心理准备 kita harus bisa ada satu persiapan. 因为我们的伴侣是不可能天长地久的陪伴着我们。 Karena pendamping kita tidak mungkin selamanya itu akan mendampingin kita secara abadi. 迟早会有一个先离开的。 Cepat atau lambat pasti ada satu yang akan meninggalkan kita terlebih dahulu. 年轻的夫妻可能认为这件事讨论的还太早， Kalau bagi pasangan yang usia muda menganggap bahwa hal ini untuk didiskusikan itu terlalu pagi. 现在他们还忙着呢打拼事业跟抚养儿女呢。 Karena masa sekarang ini mereka disibukkan untuk urusan bisnis dan juga untuk memelihara anak-anak. 这些问题对他们来说呢还太遥远， Perkara ini buat mereka itu masih jauh. 但我们也不能不正视这问题。 Tapi kita juga nggak bisa meremehkan akan perkara ini. 因为这是关系到每一个人都迟早要面对的问题。 Karena urusan ini, hubungan ini akan datang kepada setiap orang itu cepat atau lambat. 传道者提醒我们要思想我们年轻时的日子。 Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kita harus ingat kepada masa muda kita. 在传道书12章第1跟第6节这么说。 Di dalam pengkhotbah 12 ayat yang pertama dan yang ayat yang ke-6 berkata demikian. 你要在青年的日子想念创造你的主，就是在衰败的日子还未来到，总要在银链还未折断以前，要纪念造你的主。 Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Sebelum rantai perak diputuskan. 这是曾经掌以色列王权最有智慧的所罗门王。 Ini adalah Raja Salomo yang sangat berpengaruh pada masa zaman dulu. 对年轻人所发的警告。 Ini adalah diperingatkan kepada orang-orang muda. 这里的关键字是在衰败的日子来到以前。 Di huruf yang penting di sini adalah hari malang yang akan datang. 就要思考跟创造主的关系。 Harus berpikir, merenung kepada hubungan kamu dengan pencipta kamu. 的确，丧偶带给还活着的配偶极大的失落。 Ini semua bisa membawa pasangan kita akan menghadapi satu kesedihan. 丧偶就是kehilangan pasangan ya. Kehilangan pasangan. 这种感受没有经过人是不会知道的。 Perasaan seperti ini kalau bagi orang yang tidak pernah ngalamin pasti nggak akan tahu. 尤其是夫妻感情越好，失落感跟空虚感更重。 Khususnya bagi pasangan suami istri yang punya relasi hubungan baik, maka kehilangan ini akan menjadi begitu berat. 留下的那个往往会因太过思念而把自己陷入在重度忧郁中。 Akhirnya segala kenangan yang tertinggal itu akhirnya membuat dia bisa masuk di dalam satu kehidupan yang masa menjadi stres ya. Depresi. Depresi. Yang berat ya. 顿时生活的都只是黑白。 Ya, akhirnya dia menganggap semua hidup itu menjadi sepertinya tidak ada warnanya. 人生失去了色彩。 Sehingga hidup manusia itu menjadi tanpa warna. Ya, begitu tawar ya. 每天都这个浑浑噩噩的。 Ya, setiap hari akhirnya bingung, nggak tahu apa, kurang jelas ini itu. 呀，不再爱惜自己，只想早日回天家去见另一半。 Akhirnya dia tidak lagi bisa menyayangi diri sendiri. Dia hanya berpikir, saya mau cepat-cepatlah untuk pulang, untuk bertemu dengan pendamping saya. 美国布道家格里汉呢，93岁时他写下乐龄标杆。 Seorang peng-KKR dari Amerika yang bernama Billy Graham, ketika umur 93, dia menulis satu tujuan hidup bagi orang-orang yang lansia.
呀，他写这本书时，妻子路德回天家4年了。 Ketika dia menulis buku yang bernama Nearing Home, istrinya itu Ruth sudah kembali ke surga 4 tahun. 格里汉牧师说：“我曾想过，难道哀伤不会随时间的流逝而逐渐淡去吗？ Pendeta Billy Graham berkata, saya pernah berpikir apakah kesedihan itu tidak bisa dengan berlalunya waktu, akhirnya dengan perlahan-perlahan itu kan akan sirna. 呀，往事如烟，没错，有些记忆的确是会越来越淡的。 Masa lalu digambarkan seperti asap. Tidak salah. Namun ada ingatan-ingatan, memori-memori, kenangan. Itu bisa membuat dia akhirnya lama-lama menjadi tawar. 但我并不期待忘记， Tapi saya bukan mau melupakannya. 就是这样子的回忆会越来越淡，就是失落感的那个回忆会越来越淡。但这个格里汉说他不期待忘记。 Ya, karena Billy Graham mengatakan kehilangan yang demikian itu perlahan-lahan dengan jalannya waktu itu kan pasti akan hilang. Tapi saya tidak akan lupa. 啊，失去亲人或配偶的哀痛呢，是非常让人难以接受的。 Orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pasangan hidup ini adalah membuat manusia begitu sedih dan juga sulit untuk diterimanya. 虽说他们回天家好得无比， Ya, sekalipun kadang-kadang mereka bilang, ya biarkanlah dia kembali ke surga itu jauh lebih baik. 但是对留在世上的这个家人呢，是很难接受，而且是太痛苦了。 Namun buat orang yang ditinggalkan, ya orang-orang rumahnya, ini adalah satu penderitaan. 这个就好像动了一场的大手术，需要时间才愈合。 Ini seperti ibarat seorang yang selesai melakukan satu operasi ya, akhirnya perlu waktu untuk pemulihan. 啊，失去亲人更是需要时间去慢慢的这个接受。 Orang yang kehilangan orang yang dikasihi perlu waktu perlahan-perlahan untuk bisa menerimanya. 需要时间来这个平复这个心理的忧伤。 Perlu waktu untuk bisa menetralkan luka, kesedihan di dalam hatinya. 使徒保罗在帖撒罗尼迦前书第4章13节这么说： Rasul Paulus berkata di dalam surat Tesalonika 4 ayat 13, 论到睡了的人，我们不愿意弟兄不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。 Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 这句话对信徒是非常贴切的。 Perkalimat ini buat orang-orang percaya ini sangat penting. 呀，即便这些话我们都知道，但我们的情感让我们仍然会感到很悲痛。 Kita tahu ya kalimat-kalimat seperti ini. Namun ketika kita berhadapan dengan emosi kita akan membuat kita merasakan begitu duka. 就像主耶稣在世时，他知道他要将拉撒路从死里复活。 Seperti Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam dunia ini, ketika dia tahu dia akan menghidupkan Lazarus yang sudah mati. 但是主耶稣还是哭了。 Namun di situ dicatat Yesus akhirnya menangis. 对家人离世，每个人经历或许不尽相同。 Terhadap orang-orang rumah kita yang meninggal, memang pengalaman setiap orang itu pasti ada yang beda-beda. 但都会有悲痛的感受。 Tapi kebanyakan itu mempunyai rasa duka, sedih. 尤其是生活中已经习惯着有另一半。 Terutama orang-orang yang di dalam hidup yang udah terbiasa memiliki seorang teman, seorang pendamping. 年轻时就算常常吵吵闹闹，但到老时还是互相安慰扶持。 Sekalipun pada masa muda sering cekcok lah ribut ini. Namun pada akhir
masa tua, mereka adalah begitu bisa saling menghibur Ya. satu dengan yang lain. 呀，在生活中，儿女已经成家立业， Karena anak-anak semua sudah berkeluarga. 在家里只有另一半才懂得自己， Di rumah hanya pendampinglah yang mengerti kita. 却怎么也没意料到另一半会突然的离世。 Ya, itulah yang membuat ketika pendampingnya itu tiba-tiba meninggal. 完全没有心理准备， Sama sekali tidak ada persiapan hati. 所以无法走出这种悲痛。 Maka dia sulit untuk keluar daripada kesedihan ini. 那该如何处理悲痛呢？ Kalau begitu, bagaimana kita mengatasinya? 第一呢，我们要试着接纳自己的感受。 Yang pertama, kita harus menerima perasaan kita sendiri. 我们会因为自己的失去而感到愧疚， Kita bisa karena kita bersalah, akhirnya kita ada satu perasaan. karena kehilangan merasa Karena kehilangan sehingga kita ada satu merasa bersalah. 会感到如果早知道就怎样怎样。 Ya, ini perasaan ini datang bisa bilang begini, kalau saya tahu begini, ya lebih duluan tahu bisa begini begitu. 他就不会走了。 Dia tidak akan meninggal. 曾经听过很多人的见证，都是因为太爱对方，舍不得放手。 Ya, kita sering mendengar kesaksian orang-orang ya, itu semua karena terlalu mencintai pendampingnya itu, akhirnya dia tidak rela untuk melepaskannya. 所以会造成医疗的这个资源的浪费。 Akhirnya bisa memboroskan biaya pengobatan. 无效的医疗更是让在床上的已无任何知觉的另一半呢，遭受更多的折磨。 Sesungguhnya untuk khasiat mengobati itu kalau dibiarkan dia tidur di atas tempat tidur, akhirnya dia juga tidak tahu bagaimana pendampingnya bisa mengalami satu penderitaan yang lebih berat. 第二呢，不要试图去掩饰自己的悲伤情绪。 Yang kedua, janganlah mencoba menyembunyikan kesedihanmu. 要接受被人的安慰与帮助。 Kamu harus menerima penghiburan dan pertolongan orang lain. 人的喜怒哀乐呢，本是神所造的。 Karena kesukaan manusia maupun kegembiraan atau duka itu adalah ciptaan daripada Tuhan. 这个耶稣呢，也是曾经是人， Tuhan Yesus sendiri juga pernah menjadi manusia. 他更是清楚明白我们的情绪。 Dia lebih-lebih lagi jelas mengerti akan emosi kita. 当我们在伤心痛苦的当下， Pada waktu kita di dalam mengalami kesedihan, 有人若来安慰陪伴时，不要拒绝，不接受。 Jikalau ada orang datang memberi penghiburan, pendampingan, kita jangan menolaknya. 因为神会差派他的使者，可能是牧师传道，可能是弟兄姐妹的会友。 Karena Allah bisa mengutus para malaikatnya itu, mungkin dia itu adalah pendeta, mungkin adalah cantau, mungkin juga adalah sesama kita anggota jemaat. 甚至可能是邻居或是有相同经历的人。 Mungkin juga bisa datang dari tetangga kita atau orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. 都是神会使用来帮助我们走出流泪谷的天使。 Ini semua bisa membantu kita untuk keluar dari lembah air mata dan mereka itu adalah malaikat. 领8oleh Tuhan， 因为神的应许就是他不会撇下我们， Karena janji Tuhan itu dia tidak akan membuang kita. 不会离弃我们，神也与我们同哀哭。 Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan bahkan akan menangis bersama dengan kita. 还有第三呢，我们要如何走出我们的这个悲痛呢？我们要将我们的目光呢转向未来。 Yang ketiga, bagaimana kita mau arahkan pandangan kita ke depan. 要走出目前悲痛的光景。 Kita harus keluar daripada
kesedihan yang sekarang ini. 我们不只要把眼光停留在过去，更要将我们的心转向未来。 Kita jangan hanya mengarahkan pandangan kita kepada masa yang lalu. Kita harus bisa menaruhkan hati kita untuk menghadap ke depan. 当然，过去在一起的美好时光同甘共苦难免会涌现思念之情。 Tentu saja pada masa-masa yang dulu ketika bersama-sama mengalami manis maupun pahitnya, ya tentu sajalah sulit bagi kita untuk tidak mengenang akan masa itu. 死亡终结一切，过去永远不会重来。 Karena kematian adalah akhir segala sesuatu. Sehingga yang lalu itu tidak akan datang lagi. 然而，随着时间流逝，我们需要把思绪转向未来。 Karena waktu yang berlalu, sehingga kita perlu untuk mengembalikan rasa emosi kita menghadap ke depan. 虽然好像讲起来容易，但我们基督徒确实不能忘记神在我们身上。 Sekalipun kelihatannya kalau kita ngomong doang itu ya gampang. Tetapi orang Kristen itu jangan lupa karena ada Allah di dalam hidup kita. 人有很多的工作尚未完成， Karena ada begitu banyak perkara-perkara yang belum kita selesaikan. 我们要继续的为主而活，来完成他在我们的他对我们的托付。 Kita harus terus-menerus hidup bagi Tuhan untuk menyelesaikan perkara yang Tuhan titipkan kepada kita. 保罗论到每个基督徒灵命的路程在腓立比书3章13、14节说，只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。 Paulus di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13-14 dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 所以我们呢要努力的忘记背后，努力向着标杆直跑，往前面看，一定要强迫自己把心思呢转向未来，接受现实。 Maka kita perlu melupakan yang ada di belakang tapi mengarahkan diri ke depan. Maka kita harus bisa mendorong kita sendiri untuk menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada yang ada di depan. 我们就是要接受呢，这个配偶已经离开世界的这个事实。 Kita harus bisa menerima fakta bahwa pasangan kita itu sudah meninggalkan dunia ini. 我们必须积极的、努力的去恢复正常的生活。 Kita harus bisa aktif untuk melakukan pekerjaan kita yang biasa, yang umum, yang normal. 还有我们的这个人际关系 Dan juga di antara hubungan relasi manusia. 不要忘记，就算没有人了解你目前的感受， Jangan lupa ya, kalaupun tidak ada orang yang bisa memahami akan perasaan kamu pada saat ini, 但神就在你的身旁，你需要他时，他就在哪里。 tapi Allah itu berada di samping kamu. Kapan kamu membutuhkan dia, dia ada di situ. 不要停止聚会，不要不再来教会。 Jangan berhenti untuk beribadah. Jangan tidak datang ke gereja. 不要陷入魔鬼的计谋， Jangan kita masuk ke dalam tipu si jahat, si iblis. 而把自己孤立，长期的这个意志消沉下去。 Kita sendiri menaruhkan diri sendirian saja di dalam jangka waktu yang panjang. 然后就是在我们的意志消沉中。 Ya akhirnya lama-lama itu kita bisa terus down. 第四呢，我们用自身的经历呢，去帮助周遭有同样伤痛的亲友。 Yang keempat, pakailah pengalaman sendiri untuk membantu orang-orang yang memiliki kesedihan yang sama.
我们的周遭一定有许多经历这同样悲痛的人。 Di sekeliling kita pasti ada banyak juga orang-orang yang punya pengalaman yang sedih seperti kita. 而神呢，也愿意使用你成为安慰者。 Ya, Tuhan juga mau memakai Anda untuk menjadi penghibur. 透过你来鼓励帮助他们。 Lewat kamu untuk mendorong, untuk membantu mereka. 其实当你这样做的时候呢，你也帮助自己早日走出这个伤痛。 Sesungguhnya ketika engkau melakukan hal ini, itu sama saja engkau juga membantu diri sendiri supaya lebih cepat keluar daripada kesedihan itu. 哥林多后书1章第3到第4节这样说：发慈悲的父，赐各样安慰的神，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。 Di dalam surat Korintus yang kedua, pasal 1 ayat 3 dan 4. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 我们也记得神的话，在马太福音第5章第4节说：哀痛的人有福了，因为他必得安慰。 Di dalam Injil Matius pasal kelima ayat 4 juga berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 在耶利米书第29章11节说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，叫你们为末后有指望。 Bahkan di Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 我们要紧抓住神的应许， Maka kita harus pegang erat-erat janji daripada Allah. 我们要相信神所说的每句话都必不落空。 Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu tidak ada yang hilang. 我们相信神不转眼不顾我们。 Kita harus percaya bahwa Allah itu tidak akan memalingkan mukanya dan tidak mempedulikan kita. 我们要相信凡事都有神的美意。 Kita harus percaya bahwa segala perkara itu memiliki keindahan daripada Tuhan. 最后，我要用这首诗歌的歌词来做结束。 Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan syair sebuah pujian. 让主的旨意成就在你我的身上。 Biarlah kehendak Tuhan itu menggenapi di atas dirimu. 我以喜乐的心来面对我的环境， Saya dengan hati yang bersukacita menghadapi kondisi di depan. 我以平安的心来应对我的处境。 Saya menghadapi kondisi keadaan saya ini dengan hati yang damai. 因为凡事都有神的美意， Karena segala sesuatu itu memiliki keindahan daripada Tuhan. 我要坚持赞美到底。 Saya harus memuji Tuhan sampai selamanya. 我以盼望的心来面对我的失望。 Dengan berharap saya akan menghadapi segala keputusasaan saya. 我以积极的心来战胜我的沮丧。 Saya akan menghadapi air mata saya ini dengan perkara-perkara dengan hati yang positif. 因为凡事都有神的美意， Karena segala sesuatu itu memiliki keindahan daripada Allah. 我要感恩称谢到底。 Saya mau memuji kepada Tuhan sampai selamanya. 阿门。 Amin. 请蔡一常传道做神的话语的祷告。 天父，我们要谢谢你。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 今天我们听了神的话， Pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu. 我们也听到有好多我们所知道的人， Kita juga mendengar bahwa banyak
teman-teman di sekitar kami. 他们舍弃了他们的伴侣， Mereka telah kehilangan pasangan hidup mereka. 他们也走不出从那个伤痛的那种情况。 Mereka tidak dapat keluar daripada perasaan kehilangan yang begitu mendukakan hati mereka. 主啊，我们这个时候求你自己借着你的话语来帮助这一些的人。 Kiranya Tuhan Engkau memakai firman-Mu kembali menolong saudara-saudara kami. 主，因为我们知道人的话是有限的， Kami tahu, kami sadar bahwa perkataan manusia terbatas. 虽然我们有多少的经验，我们也是有限。 Sekalipun kami memiliki berbagai pengalaman, tetapi kami juga sadar bahwa kami terbatas. 但是主，我们知道你的话是永远的， Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan itu kekal adanya. 你的话是可靠的。 Dan firman-Mu dapat menjadi sandaran kami. 我们相信主，你在那一些弟兄姐妹的身上动工。 Kami percaya Tuhan Engkau bekerja di dalam hati saudara-saudara kami. 但愿通过今天他们所听的这一篇道， Kiranya melalui firman-Mu yang mereka dengar pada hari ini. 但愿你的圣灵动工在他们的身上， Kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. 帮助他们能够起来，能够有力量， Menolong mereka untuk bangkit kembali. Ada kekuatan daripada Engkau. 让他们能够起来被你使用。 Sehingga mereka boleh bangkit berdiri kembali untuk dipakai oleh Tuhan. 在他们还有剩下的年日， Di hari-hari yang masih Tuhan izinkan kepada 但愿 mereka. 他们能够成为你的器皿，能够安慰，能够帮助别人。 Sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. 主啊，我们求你自己帮助每一个人。 Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami. 我们如此向主祷告，感谢奉靠耶稣的名， Demikianlah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，愿上帝赐福你们。 Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. 谢谢听了陈立达传道和蔡一常传道的教导，愿神大大的赐福他们前面的侍奉。我们要来回应神的话，来我们唱因你与我同在。与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你同行。你是我力量，我就不会绝望。困困难重重，有你慈恩，我就得刚强。经过
行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。经过梦过黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。弟兄姐妹们，我们要结束今天的团契，我们下个星期四再见。上帝祝福大家，拜拜。拜拜。